श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण, श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे 12 गोटी राशि तथा मेष ठारू मीन पर्यंत प्रत्येक राशिर पृथक पृथक मासिक राशिफल आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आउ ए वीडियोटी जदि आपणको भल लागिला शेषरे गोटिए कमेंट देबे और सांग साथी मानकु शेयर करिवे। आपण मानकर जदि ग्रह द्वारा कौनसी असुविधा हेउछि, विवाह विलंब हेउछि, बहु चेष्टा सत्वे आपणकर चाकरी होई पारु नाही, परिवार मध्यरे स्वामी स्त्री मध्यरे कलह मान मनांतर हेउछि, तेबे आपण तले दिया जाइथिबा मेल आईडी ठिकाना रे आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार प्रतिकार निमंते आपणको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे कन्या राशिर मासिक राशिफल। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने सर्वदा बड़ परिवर्तनशील, निजर बासस्थान निजर घर हेउ किंबा व्यवसाय हेउ किंबा चाकरी हेउ कौनसी ठारे तांकर स्थायित्व न थाए, एपरिकी निजर पोशाक पर्यंत बारंबार परिवर्तन करिथांती। एणु एई व्यक्ति कौनसी कार्य संपूर्ण अनुभूति पाई पारंती नाही। बड़ चंचल प्रकृतिर लोक कौनसी कार्य करिबा पूर्वरु कार्य विषय रे जानिबा को बहुत चेष्टा करती, एणु पश्चाताप एमानकर कम करती। अन्य मानकर दोष दुर्बलता को एमाने खूब शीघ्र जानी पारती। निज निजकु निज धन को बाज्य खर्च करी उड़ाइबा एमाने केबे चाहि न थांती। सर्वदा संचय करिबा को इच्छा पोषण करती। प्रत्येक कार्य को भल भाव रे जानी कार्य करती। शॉर्टकट जानिबा एमानकर पसंद नुहे। प्रत्येक कार्य को ठीक समय रे करिबा को पसंद। जे कोनोसी जिनिस हेउ सठिक व्यवहार और परे सठिक स्थान रे रखिबा एमानकर मूल लक्ष्य। जदि इतस्तत कार्य पसंद नुहे, एथिरे किंतु विरक्ति प्रकाश करती। विज्ञान प्रति आग्रह प्रकाश किंबा विज्ञान रे चाकरी करिवारे जे कोनोसी चाकरी हो, विज्ञान चाकरी हो किंबा जे कोनोसी चाकरी हो, एमाने एडजस्ट करि नियंती। केवल जन्मदिनरु एमानकर मातृ कष्ट भोगिथांती। स्वास्थ्य उत्तम रहे, रोग जेते कठिन हेले मध्य शीघ्र ताहा आराम हो जाए और शीघ्र आराम पाती। यही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्रटी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जात व्यक्ति आत्मसम्मान जगी रखी कार्य करती। प्रायतः सबु काम रे विजयी होइतांती। ईश्वर ना सुनिले एमाने भय रे थरी उठती। अन्याय कार्य को पसंद करती नाही। एते भल गुणर अधिकारी होई गर्व और अहंकारी जोगु बहु दुख भोग करती। प्रायतः स्त्री सकाशे दुख भोग करिथांती। लेखक किंबा कविता आवृत्ति द्वारा धन रोजगार करती। चतुर्दिगरे निजर नाम सुनी आत्मगर्व रे फाटी पड़ती। गर्व करिबा द्वारा समस्त दिगरु कष्ट भोगी थांती। एही नक्षत्र जात नारी माने सौभाग्यवान सौभाग्यवती होइतांती। एमाने सुदृढ़ मना होइतांती। कार्य रे सुचातुरी और घर करणा रे सुनिपुणा मध्य जीवन रे सुख रे रहिबा एमानकर भारी
ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦେବଗଣ। ଏମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖ୍ୟାତନାମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନବାନ ମଧ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଯୁବତୀ ରସିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁବତୀ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷରେ ବହୁ ଧନ କ୍ଷୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ଥାଏ। 10 ବର୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ ହୁଏ। 42 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ ହୁଏ। 58 ଓ 60 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ମିଳେ। ଏହା ଗଲା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ନାରୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ହାତ ଗୋଡ଼ ଓ ମନଲୋଭା ଚେହେରା ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଚତୁର କଥା କହି ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦାନବ ଗଣ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ଏମାନେ କାମ ଜଳାରେ ଜର୍ଜରିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ, ଲମ୍ବା ପାଦ, ଲମ୍ବା ହାତ ସହିତ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ସଙ୍ଗୀତରେ ପାରଙ୍ଗମ, ବହୁତ ଖ୍ୟାତନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମର 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଦନ୍ତାଘାତ କରିଥାନ୍ତି। 20 ବର୍ଷରେ ବିଷ ଭୟ ଫୁଡ୍ ପୟଜନ ହୋଇପାରେ। 24 ବର୍ଷରେ ମାରାତ୍ମକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 80 ବର୍ଷରେ ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୁଏ। ନାରୀମାନେ ମନୋରମ ଚେହେରା ଓ ଚକଚକିଆ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି 2 ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶି, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ସ୍ତ୍ରୀ ରାଶି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଅଧିପତି। ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ରବି ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ କାହାରି କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କିଏ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ। ଶେଷରେ ହତାଶ ହେବେ। ବହୁ ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କରଜଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ, କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଶରୀର ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାଧା ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ ମିଳିବ। ନିଜେ ସାବଧାନ ରହିଲେ ବଡ଼ ଧରଣର କଳହରୁ ଆପଣ ତ୍ରାହି ପାଇଯିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାର ପଥ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ପଥ ସକାଶେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ମାୟା ମୋହ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦଶମରେ। ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ, ସପ୍ତମର ସୁଖ ସ୍ଥାନ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ସେନାପତି ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେନାପତି ସଦୃଶ ଆଗକୁ ନେବେ। ପଛକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୀତିର ଖେଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖେଳିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ସମ୍ପାଦନା କରି ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରନ୍ତି। ବହୁ ବଡ଼ କାମ ସହଜରେ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ଦେବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ। ଦ୍ୱାଦଶ
ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଇଠାରେ ଖାଲି ଅପମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଶରୀର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ, ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୋହଲି ଯିବ, ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷି ହେବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ଖାଲି ବ୍ୟୟ ଛଡ଼ା ଆୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ। ଧାର କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧାର ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଋଣଦାତାଙ୍କର ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୁକାୟିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା, ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। କଥା କହିଲା ବେଳେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ ଓ ପେଟର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧାର କରଜ କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ ହେବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଝି ପାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ। ଋଣଦାତାଙ୍କର ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏକାଦଶରେ, ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ନବମ ବୃହସ୍ପତି ଧର୍ମସ୍ଥାନ ପୁଣି ପିତୃସ୍ଥାନ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପିତୃଦେବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପାଇ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାଦେବୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୌଣସି ଠାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବକୃପା ଓ ରାଜକୃପା ଉଭୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହର ତୃତୀୟ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟାଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ, ଜନ୍ମ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପୁରୁଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ବହୁତ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁଖ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ରାଜା ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଶୟନ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଶଯ୍ୟା ମିଳିବ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହେବ। ଶନି ମହାରାଜ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠରେ। ଷଷ୍ଠ ଶନି ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ଯୋଜନା ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣମାନ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ କିଛି ଆପଣ କହି ବସିବେ, ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୋପିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଋଣଦାତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଶନିଦେବ ହେଲେ ସୁନାରୀ ଆଉ ଆପଣ ହେଲେ ସୁନା। ଜଣେ ସୁନାରୀ ଯେପରି ବାରମ୍ବାର ସୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଶନି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଖାଦ ମିଶିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କଲେ ଶନିଦେବ ବାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସାବଧାନ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ପଥକୁ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ହେଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୌନ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବିବାହ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଲାଭ ନ ହୋଇ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା,
ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ରହି ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିବେ। ନିଜ ପରିବାର ନିଜର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗମାନ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ସତରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।